جی ناظرین ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے صدر آصف علی زرداری کے دورہ انگلینڈ کے حوالے سے. یہ دورہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، سیر و تفریح کے لیے ہوگا، قومی مفاد کے لیے ہوگا، کیا ہوگا اس دورے میں؟ بالآخر یہ کیوں اتنا اہم ہے دورہ؟ کیونکہ ڈیوڈ کیمرون کے سٹیٹمنٹ کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کو یہ دورہ مؤخر کر دینا چاہیے. ڈاکٹر شیر افغان خان نیازی صاحب، آپ سے جاننے کی کوشش کروں گی. آپ نے ساری گفتگو سنی ہوگی، آپ کے دور میں بھی یہی کچھ ہوتا تھا. کنڈولیزا رائس دھمکیاں دیتی تھیں، یہاں پہ کوئی بھی امریکن آتا تھا وہ پاکستان کو دھمکیاں دیتا تھا، آپ لوگ بھی خاموش رہتے تھے. آج پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، جمہوری حکومت ہے، اس کو بھی دھمکیاں دی جاتی ہیں، الزامات لگائے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم خاموش رہتے ہیں. تو سچویشن تو چینج نہیں ہوئی ڈاکٹر صاحب. آپ بات سنیں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر دورہ پہلے سے مقرر شدہ تھا تو برطانیہ سے تعلقات یکمخت ختم کرنا مناسب نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ سفارتی آداب کے تحت یہ چاہیے تھا کہ ہائی کمشنر جو پاکستان میں ہیں برطانیہ کے، وزارت خارجہ اسے فوراً طلب کرتی اور اس کو شٹ اپ کال دیتی، اور پھر ایک احتجاجی مراسلہ جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو وزارت خارجہ سے وزیر اعظم پاکستان کو، وزیر اعظم برطانیہ کو بھیجنا چاہیے تھا. اور یہ کام ہے وفاقی حکومتوں کا کہ وہاں بھی پرائم منسٹر ہے اور ہمارے ملک میں پرائم منسٹر ہے. یہ ہیڈ آف اسٹیٹ چاہے کوئین ہو یا پریزیڈنٹ آصف زرداری ہو، یہ ان کا کام نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اس نے خیالات کا اظہار کیا ہے وہ بہت گندے تھے، اور وہ انہوں نے مروڑ تروڑ کر بیان کیے ہیں صرف بھارت کی خوشنودی کے لیے، ڈاکٹر منموہن صاحب کے ساتھ اس کو خوش کرنے کے لیے. تو اس طریقہ کار سے مہذبانہ طریقہ تو دنیا میں یہ ہے کہ سفارتی آداب میں رہتے ہوئے ان کو شٹ اپ کال دیتے، وزیر اعظم احتجاج کرتے، اور اس طریقہ سے دورہ منسوخ کرنا یا نہ کرنے کی بات میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گی. بار بار شرمیلہ فاروقی کہہ رہی ہیں سب کو صدر زرداری فوبیا ہو گیا، ہر ایک زرداری صاحب پہ تنقید کر رہا ہے اور اس طرح سے ان کو نہیں جانا چاہیے تھا. آپ کو کیا لگ رہا ہے وہ اس دورے میں کیا بات چیت کریں گے؟ وہاں پہ کون سے ایسے معاہدے ہوں گے؟ آسماں بات سنے میری، یہ ان کو جو ہے نا مصیبت، ان کو گرفتار ہیں دونوں. اب جو ہے میاں نواز شریف یا اس کی پارٹی اتحادی بنی، پھر واپس آئی معیشت کو پھانسی دلا کے اور ملک کو برباد کرنے کے بعد اب وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقہ سے دوبارہ انتخابات ہوں، مڈ ٹرم انتخابات ہوں. ان کا مدعا صرف بدنام کرنے کے لیے ہے. اور چلیں تو اچھا ہوگا، آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا، آپ کے پرویز مشرف صاحب بھی واپس آ جائیں گے، انتخابات ہوں گے، وہ بھی آئیں گے، حصہ لیں گے. اچھا نہیں ہوگا کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نہیں، یہ 5 سال کا ٹائم پہلی دفعہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں پورا ہوا، ان کو بھی پورا کرنا چاہیے. خدا کے لیے یہ ملک کو پہلے برباد کر چکے ہیں، زیادہ مسلم لیگ برباد نون نہ کے کریں. قائد کتنی دفعہ برطانیہ گئے تو وہاں وزیر خارجہ سے بھی ملے، ڈیوڈ ملیبینڈ سے، اور وزیر اعظم سے بھی ملے. یعنی ایک پارٹی کا قائد جو ہے وہ ذاتی پیسوں پر جاتا ہے اور وہاں اپنے ملک کے لیے سفارتکاری کرتا ہے. میں نہیں، آئندہ جب بات آئے گی نا جی، اگر یہ نہیں اٹھائیں گے تو ہم اٹھائیں گے نا. نہیں، اب انہوں نے تو نہیں اٹھایا نا. مثلا ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک بات کی کہ سفیر کو بلاتے پہلے، دوسری بات وہ بھی نہیں کی. اب انہوں نے کہا کہ آئسولیشن سے نکالا. آئسولیشن سے آسماں اس وقت ملک نکلے گا جب ہمارے ملک کی خدمات مان لی جائیں گی، جب انڈیا کے ساتھ ہمیں برابر کا ہمارے ساتھ سلوک ہوگا، اور جب روز ہمیں ڈو مور کی بات نہیں کی جائے گی، اور جب یہ نہیں کہا جائے گا کہ پاکستان جو خود روزانہ جس پہ دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے، کہیں وہاں سے خدا نہ خواستہ کوئی دہشت گرد جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بدلہ پھر لیں گے. یہ ہمیں کوئی دھمکی تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سفارتی محاذ پہ ناکام ہے، کریڈیبلٹی کے محاذ پہ ناکام ہے، سیاسی محاذ پہ ناکام ہے، یہ حکومت ناکام ہی ناکام. جی پلیز بولیے. فاروق صاحب نے کہا کہ آئسولیشن سے نہیں نکالا، کامیاب نہ ہوئے، فلاں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. دیکھیں بات یہ ہے کہ صدر زرداری صاحب جو جا رہے ہیں، ڈیوڈ کیمرون کے جو سٹیٹمنٹ ہیں، ڈیفینیٹلی دے ہیو ناٹ گون ڈاؤن ویل ود دا پاکستانی پیپل. ہم سب اس پہ ریزنٹمنٹ شو کر رہے ہیں.
तो देखें जब सदर जरदारी वहां जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो पाकिस्तान की 17 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज हेड ऑफ अ स्टेट। और जाहिर बात है कि ये जो सेंटिमेंट्स है, जो रिजेंटमेंट है, उसको अनइक्विवोकल टर्म्स में वहां पर उनको कन्वे करेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि आप बाइकॉट, ये तरीकेकार नहीं होता कि आप ताल्लुकात से खत्म कर दें, बाइकॉट कर दें। आपने अपने मिसकंसेप्शन को खत्म करना है। देखिए इंडिया के साथ हमने बाहर का के बात करें, डायलॉग करें। आज इंडिया आके बात कर रहा है ना, आज इंडिया यही इंडिया है जो कह रहा है कि हमें डायलॉग के सिवा कोई रास्ता नहीं है, हमें अच्छे ताल्लुकात चाहिए। अब पाकिस्तान की जो खदमात है, उन्होंने कहा कि आइसोलेशन में पाकिस्तान था और है, और उन्होंने ये बात की कि ये जो टेररिज्म के हवाले से जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही, हमने इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने नहीं रखा। तो मैं अपने बहुत ही मोहतरम काबिल एहतराम सिद्दीकुल फारूक साहब को बताना चाहूंगी कि अगर ये फॉलो करते हैं जो प्रेसिडेंट साहब की जो बैरून मुल्क जो उनके जो दौरे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि हर फोरम पे प्रेसिडेंट साहब ने बोला। और आपको याद होगा कि टोक्यो में 2009 में उसमें प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने बात कही, उन्होंने कहा कि वी आर रेडी टू फाइट दिस वॉर बट दिस डज नॉट एंड ऑन आवर बॉर्डर। वी लूज, यू लूज, वी लूज द वर्ल्ड। तो देखिए बात यह है कि पाकिस्तान सिर्फ जो टेररिज्म के हवाले से सबसे ज्यादा जो कोलैटरल डैमेज हुआ है, ह्यूमन लाइफ में डैमेज हुआ है, वो पाकिस्तान को हुआ है। लेकिन अगर पाकिस्तान सेफ नहीं है तो कोई भी मुल्क सेफ नहीं हो सकता। शर्मिला जो आप कह रही हैं, तो कहा है डेविड कैमरॉन ने कि अगर कभी यहाँ से बाहर मुझे तो कहने देना, आप मुझे बात तो करने दें। यही तो बात है। मैंने उस वक्त कहा ना कि ये जो कैमरॉन की स्टेटमेंट थी, इस पे एक नेशनल पोजीशन लेनी चाहिए थी। अगर आपके आईएसआई चीफ ने कह दिया वो नहीं जा रहे, बीबी आपने लाल मस्जिद पे कौन सी नेशनल पोजीशन ले ली? लुक एट दिस। हाँ, आप नहीं देखे, बात ना करें। मैं जब सुनती हूँ ना, जब जनरल नजर सुनती हूँ तो मुझे तो लाल मस्जिद याद आ जाता है। अस्मा बात सुने, 3 साल हो गए लाल मस्जिद के आर्टिकल्स पढ़े, दहशत गर्दी के वाकयात हुए, मुख्तारी की, हम पाकिस्तान की गैरत की बात कर रहे हैं, जामिया अफजा के भाई बहन मर रहे थे, गैरत हो रही थी मसाजिद के अंदर, जब आपको पाकिस्तान की गैरत याद नहीं आई? देखिए मेरी बात सुने, सवाल ये कह रही हूं, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान में आना चाहिए, जब आपके जनरल मुशर्रफ फोन कर रहे थे लंदन में जलसे की बजाय यहाँ पे होना चाहिए था जलसा। यस आई एम विद यू, तो फिर आपको पाकिस्तान की गैरत याद नहीं आई? मुझे लगता है आपको 2006 से लेकर 2009 तक 3816 दहशतगर्दी के वाकयात हो गए। किसकी वजह से हुए? ये जंग हमारी नहीं थी, लेकिन हमें करनी पड़ी। आज हमारे लोग मर रहे हैं। यहाँ पर आज मसाजिद से GHQ हमारे लोग मर रहे हैं। अमेरिका में तो नहीं मर रहे, हम तो अपनी जंग लड़ रहे हैं। लेकिन हम शर्मिला सवाल उठाए जा रहे हैं, अगर उनका जवाब छोड़ रहे थे ना, ब्लेम गेम में ना जाए। इतना ज्यादा जो नुकसान हो चुका है, क्या ये नुकसान और ये सारा जो नहीं, एक मिनट, जो 1979 से हम दहशतगर्दी के खिलाफ, रूसी कब्जे के खिलाफ और इस वक्त लड़ रहे हैं, हमारी मौजूदा हुकूमत आसिफ अली जरदारी समेत, वजारत खारजा समेत, ये केस बैन अवी बिरादरी में प्लीड नहीं कर सकते। हर वक्त जो इंस्टीट्यूशन है ना, उनको नीचा दिखाना चाहते। आईएसआई का चीफ नहीं जा रहा, आप भी ना जाते, नहीं आपने अब जाना, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। मेरी बात वो ये कहना चाहिए, होनी चाहिए। नहीं मेरी बात सुने, जुडिशरी में अभी क्या है वो सामने फोर फ्रंट पे आती है, और जो ऑपरेशनल फोर्सेज हैं लाइक आईएसआई एंड आर्मी, वो हमेशा बैक सीट ले लेते हैं। नेशनल डिस्प्लेजर है, जो हमारा नेशनल डिस्प्लेजर है, पता ही नहीं है। डेविड कैमरॉन स्टेटमेंट, अभी आप देखिए, प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज नॉट बीन एबल टू कन्वे इट सक्सेसफुली। आपके कायदे ने कौन सी बात कर दी नवाज शरीफ साहब ने डेविड कैमरॉन के खिलाफ? उन्होंने कह दिया कि मत जाएं, ये लेकिन हमें लग रहा है आप दूसरे पे इल्जाम लगाने की कोशिश की जा रही है। उनके पास सवालों का जवाब शर्मिला किसी सवाल का नवाज शरीफ साहब के बेटे जो कारोबार करते हैं रियल एस्टेट का, छोड़ दें, वापस आ जाएं पाकिस्तान। वो अपना हमारी गैरत किधर गई? जब आप कह रहे हैं कि कौम की रूह है मजरू हो रही है, तो आपका फर्ज मैं है। इस पे जवाब देता हूं अगर आप चुप करें तो।
मुझे तो लग रहा है क्योंकि मुझे तो क्लोजिंग करनी है, कोई पॉइंट समझ नहीं आया कि किस चीज से बात हुई, क्योंकि ब्लेम गेम का सिलसिला नजर आया। हमारी कहाँ गई, हमारी इज्जत कहाँ गई? आसमा, मैंने एक बुनियादी बात की है, मैं फिर रिपीट करता शर्मिला हूं। फारूकी obsessed with President Musharraf. I'm sorry to use the word, but she's totally obsessed. क्या ये बात जो मैंने की है सफीर को बुला के उन्होंने डिस्प्लेयर कन्वे किया, क्या उन्होंने वजीर खारजा ने उसी अंदाज में बात की, क्या कौन को बुलाया कि ये इतना बड़ा सीरियस मसला है, बरतानिया की पॉलिसी प्रीवियस गवर्नमेंट के मुकाबले में प्रीवियस गवर्नमेंट की पॉलिसी जो थी टुवर्ड्स पाकिस्तान बहुत बेहतर थी, अब ये बहुत बेहतर थी ना, प्रीवियस गवर्नमेंट जो यूके की है, यूके मैंने समझा परवेज यूके की गवर्नमेंट जुडिशरी में चैलेंज हो रहा है कि या आप प्रेसिडेंट रहेंगे या आप पार्टी चेयरमैन रहेंगे, इसलिए जाके और बिलावल को बना रहे हैं और खुद प्रेसिडेंट। तो जाती मकासद है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नौशीन सईद साहिबा, सिद्दीकुल फारूक साहब, शर्मिला फारूकी, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शेर अफगन खान न्याजी लाहौर से हमारे मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में सदर आसिफ अली जरदारी के दौरे के हवाले से बात हुई, बात समझ नहीं आई कि इस दौरे के मकासद क्या होंगे और किस नौयत का ये दौरा होगा और क्यों इतने कठिन वक्त में वो पाकिस्तान को छोड़कर इस महंगे तरीन दौरे के लिए जा रहे हैं। लेकिन मेहमानों का हमारे जो स्टूडियोज में मौजूद थे उनका यही कहना था, क्योंकि उन पे 2 ओहदों की तलवार जो है इस वक्त लटक रही है, इसीलिए ये जाती मकासद के लिए दौरा इस्तेमाल किया जा रहा है। शर्मिला फारूकी का कहना है ये दौरा कौमी मफाद के हक में होगा और वो वहां पे जाके पाकिस्तान को पॉइंट ऑफ व्यू पेश करेंगे। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।